Yes, how are you friends? Welcome back to our Fragrance of Biology channel. This is the third session of a NEET class. Okay, and this class is for the principles of inheritance. So in that I am going to select, I selected so many questions. So let me explain as much as possible questions in this video. Okay, yes. So go through the first question directly. Okay, here the first question is like this. Okay, choose the correct about traits chosen by Mendel for his experiment on pea plants. So here we have to choose one particular trait which is selected by Gregor Mendel for his experiment. Here four choices are given. Out of them, which is the correct choice? So he selected for the experiment. The first choice, that is here four choices are given. Okay. Here tall plants were recessive. So tall plants were recessive. So that is one option is given. And here the second one, the terminal flowers was dominant. Terminal flowers was dominant. Next, constricted pod was dominant. Constricted pod was dominant. And one more, green colored pod was dominant. Green colored pod was dominant. So here he did experiment on 7 traits in a garden pea plant. So of them, so he classified the traits as a dominant as well as the recessive. Okay. Regarding them, so let me explain those characters. So regarding the height of the plant, tall versus dwarf. Okay, so tall versus dwarf. Here tall is a dominant, dwarf is recessive. Okay, here tall is dominant, dwarf is recessive. But here he has given one choice, tall plants were recessive. So that is not correct choice. Okay. Next, regarding the position of flowers. The axial flowers. Okay. So axial flowers versus terminal flowers. Okay. So axial flowers versus terminal flowers. Axial is the dominant character. But he has given here, that is terminal flowers are dominant. Terminal flowers are not dominant. Okay. Only axial flowers are dominant. This is also wrong. And as far as concern, the color of flowers. Color of the flowers are violet color. Okay. So violet versus white. Violet color versus white. Here violet are dominant. So he did not give any choice for regarding the color. So let it be. Next pod. Come to the pod. Batani kaigal banni. So color bandre green pod. Okay, green pod is dominant while yellow pod is recessive. So this is the correct answer. He has given that is a green colored pod was dominant. This is the right answer. So this is the right answer for this. Okay. Okay, let me go for this. So here this is the pod color. Then come to the pod shape. Shape of the pod. So that is a full pod. Okay, full pod, this is the dominant, and constricted pod. Okay, constricted pod, this is recessive. But here he has given constricted pod is dominant. That is also wrong. Okay. Next, come to the shape of the seed and color of this. Come to the color of the seeds. Color of the seeds are yellow seeds. Okay, yellow seeds are dominant versus green seeds. But you reverse idu shape of the pod alli green pod of the color of the seed alli so yellow seed dominant irutte. In shape of the seed they are round seeds. Okay, so round seeds are dominant versus wrinkled seeds. So wrinkled seeds. So these are the 7 traits he considered. So here the green pod is dominant. So that is the right answer. And remaining are not right answers. Okay, so this is how you have to select. So ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವೆಲ್ಲ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಸೊ ರೆಸೆಸಿವ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಸ್, ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. The second question is like that: what type of gametes will form by genotype? Y, capital Y, small r, small r. So what are the various type of gametes that may form by this genotype ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಯ್ಸ್ 4 ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ವೈ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ತರದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀರೋ ಟೈಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಟೈಪ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಇದೇ ಬರ್ತಂತ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಯಾರು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ರೈಟ್. ಸಿಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ and then small y and small r. Here also small y and small r. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಎರಡು ತರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಇವೆರಡು ಸೇರಿ ಒಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು ಗಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವೇನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೂರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌಎವರ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್, ದೇರ್ ಬೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, so this is about the second one. Okay, so let me go for the third. Yes, the third question is like this. Here, which one of the following represents test class? Which one of the following represents a test class ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the hybrids of F1 generation. Okay, F1 generation diploid hybrid plants with their recessive parents. Okay, with their recessive parents ಅಂತಲ್ವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ದು ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮೋನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ತಾನೆ. ಸೊ ಇವರಿಂದ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದು F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈ F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಈ ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ರೆಸೆಸಿವ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ F1 ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರ ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಇವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆದ್ರೆ, ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. in order to identify the genotype of unknown plants, this test is conducted ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ರೆಸೆಸಿವ್ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ರೆಸೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದೆ, ಇದು ರೆಸೆಸ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೇಳಿದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ರೆಸೆಸಿವ್, ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ W ಸ್ಮಾಲ್ w ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ w ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈಸಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್.
Next, come to the fourth. Yes, the fourth question is like this. Here, if heterozygous dominant, yeah, heterodygous dominant, so he has given capital T small t also, crossed with a homozygous dwarf plant. ನೋಡಿ, ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಜಿನಿ, ಇದರಿಂದ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದವೋ, ಇವರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೋ ಹಿಂಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಜಿನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೋಜಿನಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ 4 ಚಾಯ್ಸ್, 60%, 40%, 50%, 70% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಜಿನಿಗಳು ಸೊ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರೀಕಾಲ್ ಯು. ಸೊ ನೀವ್ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಏನು ಬಯಾಲಜಿಯ ಚಾನಲ್ ಏನಿದೆಯೋ, ನಮ್ಮ ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇಂದು ಎಸ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಂತೆ, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಎಸ್, ಇವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇವರ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಓಕೆ, ಜೀನೋಟೈಪ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್, ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನೀಗ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಕಂತಿರಲ್ವಾ ಇದ್ರಾಗ. ಎಸ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಇದ್ರಾಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಇವ್ರ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಎಸ್, ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೋಜಿನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸರಿನಾ? ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಗ್ತವೆ. F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋಂತ ಪುನರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೋದು ಕೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ. ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇವ್ರು ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಇನ್ನು ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದೇನೈತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಏನು ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವರು ಹೆಟರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡ್ವಾರ್ಫ್ 2 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದು ಟಾಲ್ 2 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 50-50 ಇದೆ. ಇದು 50%, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 50%. Therefore the answer will be 50%. Okay, ಹಾಗಾಗಿ 50% of plants in the progeny were dwarf. Okay, ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಮ್ ಟು ದ the fifth question is like this. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಕ್ವಶನ್. If 2 pea plants having a red colored flowers, 2 pea plants ಇದಾವಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದೊಂದು ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ 2 ಇದಾವಂತೆ. 2 ಕೂಡ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಸೊ 2 ಕೂಡ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೆಡ್, ಬಟ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ, ಜೀನೋಟೈಪ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ರೆಡ್ಗೆ ಆರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇವನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ತರ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೋದು. ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಮ್ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಂತೆ, ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದಾವಂತೆ, ಬಟ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೋನ್. ಈ ಜೀನೋಟೈಪ್ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಕ್ಕೆ. ಏನಂತೆ, 75% ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್. ಈಗ ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೋ 75% ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾವಂತೆ. ಇವನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25% ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವೈಟ್ ಇದಾವಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 75% ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬರೋವು ಹುಡ್ತವೆ. ಇವೆರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25% ಇರೋ ವೈಟ್ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೈಟ್ ಇದಾವಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವು ಬರೋವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೆಡ್ ಇರ್ತಿದ್ವು, ವೈಟ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ 25% ವೈಟ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ರು ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬರಬೇಕು. ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಒಂದು ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಎರಡು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಸೇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದ್ರೆ ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇರ್ಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವೈಟ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದು 75% ಮತ್ತೆ 25% ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ರು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದು ಈ ಚಾಯ್ಸ್ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ. ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎರಡು ರೆಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಆದ್ರೆ ಬರೋ ಪ್ರೋಜಿನಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್, ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ, ಅದೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ವೈಟ್ ಲೆಕ್ಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಇದು. ಇನ್ನು ಬೋತ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಹೌಎವರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, 75 ಮತ್ತೆ 25 ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಇದೊಂದು ಚಾನ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬಂದು ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಸಿಗ್ತವೆ, ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಬೋತ್ ಹೆಮಿಸೈಗಸ್ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡು ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಆಗಿದ್ರೆ 75-25 ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ರೆಡ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಇದು ಕೂಡ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸೊ 75% ಅಥವಾ 3:1 ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ರೆಡ್ ಇದೆ, ಇದು ವೈಟ್ ಇದೆ. 3:1 ಅಥವಾ 75:25 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ 75% ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ, 25% ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ. Therefore, both of must be heterozygous in nature. So, ಇವರು heterozygous, ಇವರು heterozygous. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 75% ರೆಡ್, 25% ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, the answer is both are heterozygous condition. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, come to the sixth question. So this is another type of question. Here question is like this. Okay, question answer ಓದ್ಬಿಡೋಣ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ಓಕೆ, 6th question ಇದೆ, how many different kinds of gametes will be produced? ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ by a plant having genotype capital A, small b, capital B, small b and small c. So ಈ ಒಂದು ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಮೇ ಫಾರಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ತರದ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ is always is equal to 2 to the power of n ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಐಡಿಯಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಓಕೆ, ಬೈ ಎನಿ ಜಿನೋಟೈಪ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 to the power of n. ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು. 2 to the power of n ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ, ವೇರ್ n ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಯಾರು ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಅಂತ. therefore ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಪೇರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಲೆಕ್ಕ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 to the power of n is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಇರೋದು, ಅಥವಾ ಅಲೀಲನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಪರೇಟ್ ಬೇರೆ ಅಲೀಲನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಲೀಲ್ ಇದೆ, ಇವು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಲೀಲ್ ಇದೆ. ಇವು ರೆಸೆಸಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಅಲೀಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲೀಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಅಲೀಲ್ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಹಾಗೆ n is equal to ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ. therefore so total number of gametes will be produced. okay, so that is equal to 2. ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಬರ್ಬಿಡೋಣ. so therefore total number of gametes produced okay, so produced is equal to 2 to the power of 1 is equal to so 2. so this is the answer. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ 7th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಮ್ಮ. 7th ಕ್ವಶನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಸ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿ. ಇಫ್ ದ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು 27, 8, 3 ಮತ್ತೆ 6 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ 2 to the power of n ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಲೀಲ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಅಲೀಲ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಪೇರ್ಗಳಿದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ n is equal to what? n is equal to 3. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ n is equal to 3. therefore total number of gametes are 2 to the power of 3, that is equal to 8. 2 into 2 into 2, 2 to the power 2 cube means 8. so therefore this is the right answer. ಸೊ ಈ ತರದ್ದು ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಅವರ 8th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 2 pea plants were subjected to cross pollination. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಟಾಣಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಸೊ ಆಫ್ ದ 183 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 183 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾವೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದಾವಂತೆ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ 94 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಫೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಟಾಲ್. ಸೊ ಅದ್ರಿಗೆ 94 ಟಾಲ್ ಇದಾವಂತೆ. and then 89 plants were found to be dwarf. so 89 dwarf ಇದಾವಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ 2 ಪೇರೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ ಅವರ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಏನಿದ್ರೆ ಸೊ 94 ಟಾಲ್ ಮತ್ತೆ 89 ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಜಿನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದಾ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದಾ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ABCD ನ. ಇದು ಯಾವ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಸಿಕ್ತಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 pea plants which are subjected for cross pollination. After cross pollination the progeny plants are obtained. so those are 183. of the 183, 94 are tall and 89 a dwarf. then what might be the genotype of those plants? ಸೊ ಅವ್ರ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲು ಇದೆ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಈಗಲೇ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಟಾಲು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸರಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಸೊ 94, 89 ನಿಯರ್ಲಿ 50-50% ಇದು. 75-25 ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 50-50 ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ ಇದಾವೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಲು 50-50 ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಏನು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಹೇಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಒಂದೇ ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇವೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಆರ್ ಟಾಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಎ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ರೈಟ್, ಎಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಗ್ಯಾಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಟಾಲ್ ನೋಡಿ 75% ಟಾಲ್ ಆಯ್ತು. 75% ಟಾಲ್ ಇದೆ. ಟಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ 75% ಟಾಲ್ ಇದ್ದು ಒಂದೇ 25% ಮಾತ್ರ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವೆರಡು ನಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಿಂದ 75-25 ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇದು ಕೂಡ 50-50 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. 75-25 ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ದೆನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ 50-50ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ರೈಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ರೈಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ರೈಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ತಾನೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಟಾಲ್ 50% ಇದೆ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ 50% ಇದೆ. ಸೊ 50:50. ಇವೆರಡು ಟಾಲ್ ಇದೆ, 50-50 ಇದೆ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ 50-50ಗೆ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಟಾಲ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಎರಡು ಬರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇದು 75% 24% ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 50-50 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ 50-50ಗೆ ಸರಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ. ಸೊ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕಮ್ ಟು 9th. ಎಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ 9th ಕ್ವಶನ್. 9th ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನಂತಪ್ಪ, ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪ್ರೋಜಿನಿ ವೆನ್ ಎ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗೋಟ್ ಓಕೆ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ವೈಟ್ ಕಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಟ್ರೋಜೈಗೋಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್, ರೆಡ್ ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಹೆಟಿರೋಜೈಗಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ವೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಸೊ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಸೊ ಇನ್ ವಿಚ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ರೆಡ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪ್ರೋಜಿನಿ? ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಜಿನಿಗಳೇ ಇದರಿಂದ ಗಿಡ ನೋಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವರ ರೇಷಿಯೋ 3:1 ಇರುತ್ತೋ, 1:1 ಇರುತ್ತೋ, 1:2:1 ಇರುತ್ತೋ, 9:3 ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇರಬೇಕು. ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆ. ನಾವು ವೈಟ್ ಅನ್ನಲ್ಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾ ನಾವೀಗ. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಏನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೋಜಿನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೋಜಿನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ರೆಡ್, ಇವೆರಡು ಕೂಡ ವೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ 50-50% ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ 50-50% ಅಂದ್ರೆ 1:1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1:1. 3:1 ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 75 ಮತ್ತೆ 25 ಬಂದಿದೆ, 3:1 ಬರ್ತಿತ್ತು. 1:2:1 ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸೊ 1:1. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಈ ತರ ಬೇಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ. ನೀಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇಡೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದೇನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದ 10th ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ 10th ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
ನೋಡಿ 10th ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಮೆಂಡಲ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟಾಲು ವರ್ಸಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಎರಡು ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೂ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಲ್ವಾ. ಎಸ್, ದ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್. ಆಸ್ ಯೂಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟಾಲು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ರೆಸೆಸ್ ಇದೆ. ದ ರೆಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ರೆಸೆಸಿವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ F1 ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the dwarf plants appeared, whether they appeared only in F1 generation or in F2 generation, in F3 generation or both F2 and F3. ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ನೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಜೀನೋ ಟೈಪ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವರಿಬ್ರು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಇದು F1. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟಾಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. F1 ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ F1 ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ F1 ಬರೀ ಟಾಲ್ ಬಂದಿರೋದು, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ F2ಗೆ. F2 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೇ P2 ತಗೋಬೇಕಾ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ. P2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವರೇ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟಾಲ್ ಇಂಟು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಇವರನ್ನೇ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಜೀರೋ ಟೈಪ್ ನೇರ ತಗೊಂಡ್ರದು. ಇವರೇ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ F2 ಸಿಕ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಇವ್ರು F2 ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗೇನೋ ಎಸ್ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಈಗ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರ್ತಾನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? F2 ನಲ್ಲಿ. ಸೊ F2 ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲು ಇದಾರೆ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದಾರೆ. ಎಸ್, ನಮ್ಗೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಯ್ತು. F2 ನಲ್ಲಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕಾಣಿಸ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ F2 ಓಕೆ. ಸೊ F2 ನಲ್ಲಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದೆ, ಟಾಲು ಇದೆ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕು. F2 ನಲ್ಲಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಬಂದಿದೆ, ಓಕೆ. F2 ಓಕೆ. ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವಿನ್ನು ಮುಂದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಇರಿಸಬಹುದು ಅನ್ಸ್ಬೋದಾಯ್ತು. F3 ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ F3 ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. F3 ಜನರೇಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಈ ಜನರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಮೆಂಡಲ್ ಗಾಟ್ F3 ಜನರೇಷನ್ ಬೈ ಅಲೋಯಿಂಗ್ F2 plants for self pollination on selfing the F2 plants. So Gregor Mendel got the F3 generation plant. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದೇ F1 ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನು ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಂತ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಲ್ ಅಲೆಲ್ಸ್ ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಹೊಸ ಮತ್ತಿನ ಯಾವ ಅಲೆಲ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಒಳಕ್ಕೆ. ಇರೋ ಅಲೆಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ F3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾವೀಗ ಏನು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲು ಇದು 2:1:2:1 ತಾನೆ. ಜೀರೋ ಟೈಪ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲು, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟಾಲು, ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಡಾರ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲು 1:, ಇವರು 2 ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಈ ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 1:, ಇದು 2:, ಮತ್ತೆ ಇದು 1 ತಾನೆ. ಈ ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್, ಇವ್ರನ್ನ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದಲ್ಲ ಇವರು ವಾಪಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದೊಂದೇ ಅಲೆಲ್ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಇವರು ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 3:1 ನಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರ
ಎಸ್ ಇವರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಾನೆ, 3:1 ಅಲ್ಲಿ 3:1 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟಾಲು ಮತ್ತೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರೇನು ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲೆ ಡ್ವಾರ್ಫೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವು F3 ಜನರೇಷನ್. ನಾವು ನೋಡಿ, ಇದು F1 ಜನರೇಷನ್, ಇವರೆಲ್ಲ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅವರು, ಇವ್ರು F3 ಜನರೇಷನ್. F3 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದೆ, ಟಾಲ್ ಇದೆ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದೆ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ F2 ನಲ್ಲೂ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದಾವೆ, F3 ನಲ್ಲೂ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದಾವೆ. therefore the answer is D. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಥವಾ F3 ಜನರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ, ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ವಾರ್ಫೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು 3:1 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟಾಲು ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ F3 ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಡಿ. ಸೊ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ 11th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 11th ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ. 11th ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ when F1 generation progeny resembles both the parents, this is called. ನೋಡಿ, F1 ಜನರೇಷನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಎರಡೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೋಲಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೋ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೋ, ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎರಡೂ ಅಂತಾರೋ, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. F1 ಜನರೇಷನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ F1 ಅಲ್ಲಿರೋ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಹೋಲಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ IA ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ IB ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾದರ್ ಇಂದನೋ ಮದರ್ ಇಂದ ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು, ಎರಡೂ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? IA IB ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್, ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಎರಡೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗುಣಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀವಿ, ವೇರ್ ಬೋತ್ ದ ಅಲೆಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ವೆನ್ F1 ಜನರೇಷನ್ progeny resembles both the parents, ಎರಡೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೋಲಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಎಸ್, come to the 12th question. Okay, yes, 12th question ಗೆ ಬನ್ನಿ. So here is the 12th question, friends. So in Antiherum species, that is snapdragon, dog flower ಓದಿದ್ವಲ್ವಾ, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೊಕಾರೆನ್ಸ್ ಇಂದು. ಎಸ್, ಈ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R. ಸೊ ಅಂಡ್ ಎ ವೈಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ r. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R, ವೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ r ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್, ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೆಡ್ ಅನ್ನ ವೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿಂಕ್ ಬರುತ್ತಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದಾರಂತೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಇರ್ಬೋದು, ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಸ್ಮಾಲ್ r ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಸ್ಮಾಲ್ r. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಮಾಲ್ r. ಓಕೆ, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪಿಂಕ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವೈಟ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪಿಂಕ್ ಫ್ಲವರ್ ನ ವರ್ಸಸ್ ವೈಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಂಪಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ r. F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾನು ಪಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಸಿವು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇನ್ನು ವೈಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮಾಲ್ r ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಜಿನಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಸ್ಮಾಲ್ r, ಇದು ಪಿಂಕ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ವೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ r ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಸ್ಮಾಲ್ r, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ r, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಸ್ಮಾಲ್ r, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ r, ದಟ್ ಈಸ್ 50-50. ಸೊ 50 ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ 50 ವೈಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ನಾವು ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 50-50, ದಟ್ ಈಸ್ 50:50, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1:1. ಯಾರು? ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಂಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಪಿಂಕ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಪಿಂಕು ಮತ್ತೆ
ವೈಟ್ ಅಲ್ವಾ, ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಇವೆರಡು ಪಿಂಕ್, ಇವೆರಡು ವೈಟ್. ಸೊ ಪಿಂಕು ವೈಟ್ 50-50 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ 1:1 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೀಗ ಇದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಇದೆ, ರೆಡ್ ರೆಡ್ ರೆಡ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವು ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಿಂಕ್ ಇಷ್ಟು ವೈಟ್ ಇದೆ, ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ 1:1 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ 13th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದ್ರಾಗೆ 2-3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದರಿಗೆ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಯಾಬಿಟ್ರಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ. ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ರಿಂಕಲ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ಗ್ರೀನ್. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೀಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಾಗಿ ಪುಣ್ಯಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು F1 ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರಿಬ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸೊ ಇದೇ ತಾನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತಾವಂತ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, 2 to the power of n ತಾನೆ. ಸೊ 2 to the power of n, ಇಲ್ಲಿ 2 to the power of n ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಲೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್, ಇದು ಎರಡು ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಇರುತ್ತೆ. n = 4 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. 4 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸೇಮ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಾಕ್ಸು ಹೀಗೆ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾರ್ದು, ಇದು ತಾನೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಇದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ತರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದೇ ಸರಿ ತುಂಬಿಡ್ತೀನಿ, ಜಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಎಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 16 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಜಿನಿ. ಎಷ್ಟಿದಾವಂತ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 12, 10, 14, 11. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೀಗ, ಯೆಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ರೌಂಡು ಅಥವಾ ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ. ರೌಂಡು ರಿಂಕಲ್ಲೋ ಇನ್ನೇನು ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಯೆಲ್ಲೋ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ 8, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ 9, 10, 11. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ 12. ಒಟ್ಟು 12 ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಸಾಕಷ್ಟೇ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11, 12. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 12 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಕೇಳಿರೋದು. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅದು ಚಾಯ್ಸ್ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಇದಕ್ಕೆ
12, next 10, next 9 and then 11. ಎಸ್, ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನೋಡಿ, ರೌಂಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರೌಂಡ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, 11 12 ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಫಾಲ್. ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೀಡ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ ಕಲರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಏನ್ ಬೇಕಂತೆ, ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೀಡ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ನ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡಿಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಇಬ್ಬರ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತೆ. ರೇಷಿಯೋ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅದು 3:1 ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎ ನಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2:2 ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ 1:1 ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ 6:1 ನಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇದಾಗ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ನ ರೇಷಿಯೋ, ಯೆಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನು 12 ಇದ್ದಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎಸ್, 12. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯೆಲ್ಲೋ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ. 1 2 3 4 5 and then 6, yes, and 7 8 9 10 then 11 then 12. ಸೊ 12 ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಗ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, 2 ಸ್ಮಾಲ್ ವೈನೇ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ವೈ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆದ್ರೆ ವೈ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 2 ಸ್ಮಾಲ್ ವೈನೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, 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 ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ 1, ನೋ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮತ್ತೆ 2, 1 2, ಎಸ್ 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 ಎಸ್, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ 3, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಹಿಯರ್ 4. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 ಇದೆ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗ್ರೀನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಗ್ರೀನು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇರಬೇಕು 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ 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 3 ಅಂಡ್ ದೆನ್ 4. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 12:4 ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಂತ. ಸೊ 2 ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ, 3 ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ 4 ಇಂದ. ಓಕೆ, 4 ಇಂದ 4 1 ಜಾ 4 3 ಜಾ, ದಟ್ ಇಸ್ 3:1. ಓಕೆ, ಸೊ 4 1 ಜಾ 4 3 ಜಾ, ದಟ್ ಇಸ್ 3:1. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 3:1 ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ನ ರೇಷಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ಇದರೊಳಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ರೈಟ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನದು, ರೇಷಿಯೋ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್. ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ 2:2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ 9:7, ಸಮ್ವಾಟ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವ್ದಾರ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1:1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3:1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9:6 ಎಸ್ ಅಷ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, 9:6. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಮ್ವಾಟ್ ಈ ಕಂಡು ಬನ್ನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾನೀಗ, ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಂಕಲ್. ಎಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಇಷ್ಟು ರಿಂಕಲ್. ಸೊ ಅವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ. ಎಸ್, ರೌಂಡ್ ಇವಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಗ್ಲೇ ರೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ, ಅದು 12 ಇದ್ದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಎಸ್, ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರು ರೌಂಡೇ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 11 12. ಎಸ್, ಸೊ 12 ಇದೆ. ರಿಂಕಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ರಿಂಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, 2 ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇರ್ಬೇಕು. 2 ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋ ನೋ, ಎಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ 1 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಹಿಯರ್
ಹಿಯರ್ ಎಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ಇವು 4 1 2 3 4. ಸೊ ಇದು 4 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 12:1. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ 4 1 ಜಾ 4 3 ಜಾ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ 3:1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಸಮ್ಮು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್ 14 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ, ಲಿಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. 14 ಕ್ವಶನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ವೆನ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾಟಿಲಿಡನ್, ಓಕೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಟಿಲಿಡನ್ ಕಲರ್, ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಕಲರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೆ. ಎಸ್, ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಯೆಲ್ಲೋ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪ್ರೋಜಿನಿ ಶೋಡ್ ಎಸ್ ಸ್ಯಾಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಇದ್ರೀಗ ಗ್ರೀನ್ ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನಾನೀಗ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ. ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ನನಗೀಗ? ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ವೈಗಳು ಸ್ಮಾಲೇ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರೀನ್ ರೌಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು ರೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ, 2 ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂತವು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಬೇಕು. ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಗ್ರೀನ್ ರೌಂಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಜಿನಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. 4 ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ 8ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆಯೋ, 16ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆಯೋ, ಮತ್ತೆ 16ರಲ್ಲಿ 3 ಇದೆಯೋ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 16 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರೋದೆ 16. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಟೋಟಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 4 8 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. 16 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಯಾರನ್ನ? ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ಬೇಕು ನನ್ಗೀಗ. ರೈಟ್, ಸೊ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಎಲ್ಲಿದೆ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ? ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲ, ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲ, ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲ, ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇದು ಬಂತು ನೋಡಿ. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದ್ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಇದು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಬಂತು. ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಎರಡನೇ ಸಿಕ್ತು. ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲ, ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲ, ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಇದು ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಇದು ಬಂತು. ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಇದೆ, 2. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ 1 2 3. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್, ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಎಸ್, ಹಾಗಾಗಿ 3 ಇದೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ 16 ಅಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ. therefore this is the right answer. ಓಕೆ, 16 3 ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ 15th ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್, ಅದೇನಿದೆ ಅಂತ ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. ರೈಟ್, ಇದು ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇದರಲ್ಲಿನೇ 15th ಕ್ವಶನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ 15 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಒಂದು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಈ ಫೋಟೋನ ನಾವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆನಪ್ಪ. ಸೊ ವೇರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ವೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ರಿಂಕಲ್. ಸೊ ಸಾರಿ, ರೌಂಡ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಓವರ್ ರಿಂಕಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ರೌಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆ ತರದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು. ನೇರ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ್ದು ABCD EF ಯಾವ್ದು ಲೆಟರ್ಗಳು ನೋಡಿ, MNOPQRST ಅಂತ ನಾನು ಲೆಟರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆ ತರ ಟೋಟಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಜನರಲ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ O, ಇದು ಟೈಪ್ O ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ O ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೀಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಜೀನೋಟೈಪ್. ಇದೇನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಗಿಡ, ಆದ್ರೆ ಜೀನೋಟೈಪ್, ಆ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಜೀನೋಟೈಪ್ಸ್ ಏನಿದಾವೋ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಟು ದ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಇನ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಏನಿದೋ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಗೆ ಇದ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ.
ಇಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ 16 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಐತೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರಾಗ ಯಾರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಇದ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಡೀ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೋಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಾಗ ಒಬ್ಬ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಯು ಇರ್ಬೋದು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಇವ್ರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಿಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಎಸ್ MNOPQRS ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಓ ಇವಂದ ಏನಿದೆ, ಇವನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಕ್ಯೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯೂ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬನ್ನಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಇದೆ, ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್. ದೆನ್ ಹಂಗಾರೆ ಯು ಇರ್ಲೇಬೇಕಂತ. ಹಂಗಾರೆ ಯು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್ ಯು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಯು ನೋಡಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರು, ಎಸ್ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು, ಇವ್ರು ತಾನೆ. ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ರೈಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಐ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಜಿನೋಟೈಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೊನೊಬಿಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಡೈಬಿಕಾಸ್. ಇದು ಇಡೀ ನೀಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗು ನಾವು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಿಡಿಗ್ರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾಲೋ.